सत श्री अकाल द खालस टीवी की खास रिपोर्ट के तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 होए दिल्ली दंगिਆਂ के संबंध में गिरफ्तार किए गए विद्यार्थी लीडर नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल नूं कल जी जमानत दी है। उहदे दौरान हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है जी बहुत ही गौर करने वाली है। हालांकि ये जरूर है कि जी दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है इस जमानत के उत्ते वो बड़ी देर बाद आई है, ये बहुत पहला आ जानी चाहिए सी। चलो पहले टिप्पणी देख लेने जो हाईकोर्ट ने कल जमानत दिंदियां की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जे इस मानसिकता भाव के विरोध प्रगट करने की अतवादी सरगर्मियों नाल जोड़ के देखने नूं जेकर होर बल मिलिया यानी कि होर हल्लाशेरी मिली तो वह दिन जमहूरीयत लई बहुत ही उदास कर देने वाला दिन होएगा। तो कहने का मतलब ये भी है कि विरोध करना जमहूरी हक है तो ये जी अतवादी गतिविधि आप नहीं जोड़ सकते। हुण ध्यान देने वाली ये गल है कि ये बहुत अहम फैसले हैं जोड़े कल दिल्ली हाईकोर्ट ने किए। इन्हां विच जिहड़े हाईकोर्ट के जजां के गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी कि UPA बारे जी टिप्पणियां की गई ने वो बड़ियां महत्वपूर्ण ने। हाईकोर्ट ने जिन्हां विद्यार्थियों लीडरां नूं जमानत दी है कल उन्हां उत्ते नागरिकता सोध बिल यानी कि CAA का बिल आया सी 2020 दे विच उहदा विरोध करन दे उत्ते दिल्ली सरकार ने इल्जाम लाए ने वो बड़े गंभीर ने। दिल्ली पुलिस का जिहड़ा एक इल्जाम है, दिल्ली पुलिस ने गल कही है कि जिन्हां विद्यार्थियों ने CAA के विरोध के विच दिल्ली के दंगे भड़काए है उन्होंने जिहड़ा खास तौर के उत्ते ये इल्जाम इन्हां विद्यार्थी लीडरां ते लग्या सी जिन्हां नूं कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है। हालांकि जिहड़ी जमानत के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने रियासत स्टेट सरकार की आलोचना भी की है। इस दे नाल ही ये भी किया है कि नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तनहा और जिहड़ा दिवांगना कलिता विरुद्ध UPA तहत मुंडो सुंडो कोई केस बनता ही नहीं है। अदालत अनुसार सरकार ने नागरिकता सोध का जिहड़ा कानून सी उहदा विरोध करने की कोई पाबंदी नहीं सी लाई कि पाबंदी जिहड़ी हैगी है कि इहदे कानून का विरोध किया जाऊगा तो पाबंदी रहेगी, इहो जिहा कुछ नहीं सी उहदे विच। इस तरह उन्हां प्रदर्शनां विच कोई जथेबंदियों के आपसी सहयोग तो बाद विच जिहड़ी हिंसा दे नाल इहनूं जोड़िया जा रहा वो भी गलत सीगा। अदालत ने इत्थों तक भी कह दिता जिहड़ा पिंजरा तोड़ दे होर जथेबंदियां ने जिन्हां नाल ये आगू जिहड़े हैगे लीडर ने विद्यार्थी संबंध रखते हैं उन्हां दे उत्ते कोई पाबंदी नहीं लगी हुई कि वह प्रदर्शन कर सके। पाबंदीशुदा वो संगठन नहीं है, जथेबंदियां कोई इहो जिहियां नहीं हैगियां जिन्हां दे उत्ते पाबंदियां लगियां होण। अपने दर्शकों को दस दईए कि जे हाईकोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां जिहड़ी रोकथाम UPA कानून है इहदे तहत जिहड़ी सिद्धांतक टिप्पणी भी की है। कानूनी हलकियां विच ये राय बन रही सी कि जद सरकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये बड़ी खास ते गौर करने वाली गल है दर्शकों लई कि जद सरकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई इस कानून तहत केस दर्ज कर लैंदी है तो अदालत ना तो जमानत दे सकती है तो ना ही केस की कानूनी वाजबीयत बारे सवाल करने का कोई फिर अधिकार बचता है। ये तो बाद जमानत का कोई मतलब ही नहीं बनता जेकर ये केस दर्ज हो जाए UPA के तहत UPA जिहड़ा हैगा कानून हैगा ये खिलाफ जेकर कोई तुसी जा ही नहीं सकते हो। अदालत ने तो इत्थों तक भी कह दिता कि जिहड़ियां सरगर्मियां नताशा नरवाल ते उसदे साथी कर रहे सी CAA के विरोध के दौरान उन्हां कार नताशा ते उसदे साथियां ते UPA नहीं लगाया जा सकता। UPA का जिहड़ा हैगा कानून हैगा वो थोपे ही नहीं जा सकता, लगाया ही नहीं जा सकता, उहदे तहत कोई केस बनता ही नहीं है। अदालत ने इन्हां फैसलिਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ संदेश देना है कि UPA लगन नाल इस कानून दी धारावां दे किसी व्यक्ति उत्ते लगाउण बारे वाजब तय करन बारे अदालत के अधिकार खत्म नहीं होंदे। मतलब हाईकोर्ट का यह गल कहनी सी कि जेकर कोई इस तरह केस दर्ज होंदा है तो यह मतलब ये नहीं है कि जो केस वाजिब है या नहीं वाजिब है तो कोई अदालत का अधिकार ही नहीं बचता कि वह जमानत देवे उस व्यक्ति को जिहदे उत्ते UPA के तहत केस दर्ज किया गया होवे। हुण ये जिहड़ा अगला स्टैप हैगा, जिहड़ा अगला सवाल ये खड़ा होंदा है कि हुण दिल्ली दी अदालतां नूं हाईकोर्ट दे जिहड़ा ये फैसला कल किया गया UPA तहत वो जिहड़े होर केस ने उहदे बारे जिहड़े फैसले लैणे उन्हां ते जरूर विचार करना पऊगा बाकी अदालतां नूं। जिहड़ा हाईकोर्ट ने कल फैसला किया जमानत दिंदियां होया अदालत ने जमहूरीयत विच जिहड़ा विरोध के अधिकार नूं कायम रखण ते भी काफ़ी जोर दिता। अदालत का कहना है कि जिहड़ा जमहूरीयत है उहदे विच तुसीं जेकर तुहानूं कोई चीज़ पसंद नहीं आती, सरकार का कोई कानून या कोई सरकार दे कोई फैसला निर्णय लिया तुहानूं पसंद नहीं है तो तुहाडे ते इह तुहानूं हक है, जमहूरी हक है कि तुसीं उहदा विरोध कर सकते हो। इहदे खिलाफ ये नहीं कि तुसीं सरकार का ये नहीं है कि सरकार UPA के तहत तुहाडे उत्ते कोई केस दर्ज कर लवे। जे थोड़ी जी पिछोकड़ देखिए कि आखिर जिहड़े दिल्ली दे विच दंगे सी 2020 दे विच वो होए क्यों सी। हालांकि असीं जिहड़ी पहली लाइन हैगी है उहदे विच कानून की गल कीती है तो असीं दस भी चुके हैं कि जिहड़ा CAA का विरोध सीगा उस नूं लैके ही जिहड़े दंगे सीगे जां प्रदर्शन सी जिन्होंने दंगिਆਂ ਦਾ बाद नाम दिता गया ਜਾਂ दंगे जिहड़े भड़ गए बाद विच जिहड़ा खत्म ही जिहड़ा प्रदर्शन दंगिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CAA ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 40 ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੂਆ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆ 751 ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। 751 ਦੇ ਕਰੀਬ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਾਣਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ FIR ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੜਕਾਏ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੈ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ CAA NRC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਭੜਕਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, NCR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CAA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
नहीं सुना सकते। ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2020 ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UAPA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਰਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ UAPA ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ UAPA ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ UAPA ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IPC ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। UAPA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਜਲ ਅਵਸਥੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ FIR ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।